কংগ্রাচুলেশনস शुरू করছি दादा दादा मृगया से लेकर दादा साहब मृगया से लेकर दादा साहब फाल्के तक ये जो जर्नी था और आज जो आपको महसूस हो रहा है, कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे? पहली बार तो मैं बाखरूद हो गया, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मैं ना हंस सकता हूँ ना खुशी से रो सकता हूँ। ऐसा एक मौका है कि घर से जब आ रहा था तभी सब दौड़ा रहा था जिंदगी को। कोलकाता का डाइन लेन, वहाँ से बॉम्बे में खाना नहीं, फुटपाथ, कभी गार्डन में सोया, सब दौड़ा रहा था। उसके बाद इतना बड़ा सम्मान, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, no words. Only I can say I dedicate this award to my family and to the fans all over the world. পুজোর মুখে এই ধরনের হিসেবে আমরা গর্বিত। আপনি ফালকে পেলেন, বছর তোমার ফিল্মি প্রায় 48 বছরের কেরিয়ার, প্রায় 48 বছর আর 50 বছর হতে চলেছে। 76-এ মৃগয়া থেকে শুরু, সবকটা জাতীয় পুরস্কার, পদ্মভূষণ সব রয়েছে। আজকে ফালকে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়া। Almost you can say that 76 Telefilm National Award, then second and third, and you know my life has never been very smooth. मुझे कुछ भी प्लेटर में नहीं मिला। I have to fight for everything. But as soon as the result come like this, then forget all those pain. Well, God has good time. दादा अभी जिस तरह से आपके हाथ में कास्ट है, दादा अभी भी हम देख रहे हैं आपकी तबीयत बहुत बार खराब होती है, लेकिन फिर भी आप काम पर लौटते हैं। हाथ में भी आप जो है कास्ट लेकर अभी भी शूट कर रहे हैं। ये पैशन जो है आपको इस तरह से ड्राइव कर रहा है कि आप अभी भी शूट पर आ रहे हैं, अभी भी काम आपका जो है जारी है। देखिए, ये कोई दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म के अंदर है। फिल्म में उसका हाथ छूट जाता है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करके मैं फिल्म कंप्लीट कर दूँगा। नहीं तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी भी मैं पेन किलर खा के शूटिंग करता हूँ कभी कभी। मतलब जब बहुत ज़्यादा दर्द उठता है तभी आई टेक पेन किलर। बट आई थैंक माई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर डॉक्टर सोमनाथ दे एंड माई न्यूरोलॉजिस्ट संजय भौमिक। उन्होंने बहुत केयर के साथ मुझे अभी तक 15 तारीख को होपफुली कट जाएगा एंड एवरीथिंग इज ऑलराइट। थैंक यू। কোনো পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে? 8 তারিখে তোমার হাতে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে, মানে কাকতালীয় ভাবে হলেও কিন্তু মিলে গেছে। হ্যাঁ, 8 তারিখে অ্যাওয়ার্ড, 8 তারিখে শাস্ত্রী রিলিজ। তো বলেছিলাম ভাই, শাস্ত্রী ইজ এ ডিফারেন্ট ফিল্ম। আমি সবসময় ডিফারেন্ট ফিল্ম করছি এখন। And it's a challenge also. How people will like it, will take it. क्योंकि रिस्क लेने में पंगा भी तो है। दादा बांग्ला এখন যা পরিস্থিতি, ये अवार्ड आपको देरी से मिला या देर आए दुरुस्त आए? मतलब आपको पहले, क्योंकि बहुत सारे बेटर लेट देन नेवर। अभी मैं बोलने जाऊँ तो सब कंट्रोवर्सी है। मैं ये समझता हूँ यही टाइम था, इसी टाइम में मुझे मिला है, यही वक्त था, यही टाइम मिला था मुझे। एक समय भूखे पेट आप आए थे दिल्ली, तो मुंबई में भूखे पेट एक समय रहते थे, जो आपको मुंह से पहले सुना है, कई किस्से भी सुना है कि मृगया का जब अवार्ड देने की बात आई तब भी आप मतलब भूखे थे। तो वो जर्नी और आज की जर्नी को किस तरह से? आपकी जर्नी में खाना शर्ट नहीं मिलता तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि जनरली शायद सुनते मुझे कि अरे आप नेशनल अवार्ड मिला, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। तो हमने कहा मैं दूंगा अगर आप मुझे खाना खिलाओगे, तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ।
দাদা বাংলার এখন যা পরিস্থিতি, আমি আপনার যে কমলা ভিলা, আপনার যে বাড়ি, আমি তার থেকে এটা হেঁটে আসলাম আসার সময়। এই কষ্টটা করবো বলে 7 minutes 450 meters আপনার ওই বাড়ি থেকে আপনি শুরু করেছিলেন। এখানে দাদা সাহেব ফালকে পাওয়ার পর রিয়াকশন করেছেন। আমার 7 মিনিট লাগে 450 মিটার। আপনার একটু করে যদি আপনার 48 বছরের যাবেন, দেখবেন 30-এ কোয়েশ্চেনটা, কিন্তু আমি এটা মাপলাম 7 মিনিট। আপনি একটা আউটস্ট্যান্ডিং, মানে একটু বলবেন যারা যারা স্ট্রাগল করছে এই 7 মিনিটের জার্নিটা আপনি 48 বছরে কিভাবে করলেন? আমার 7 মিনিট আপনার 48 দেখুন, আমি সবাইকে বলি, আজকে সবাইকে বলছি, অনেক ছেলে আছে, মেয়ে আছে, যাদের ফাইন্যান্সিয়ালি দে আর নট স্ট্রং। তারা বলেন আমার কাছে পয়সা নেই, আমার কাছে সুযোগ নেই, আমরা কী করে করব? আমি প্রশ্নটা ভালো করেছি, এই জন্য বলছি, সবাইকে বলছি, let's not leave hope, আশা ছাড়বে না। If I can make it, you all can make it. এই যে 7 মিনিটের জার্নি 700 মিনিটের হতে পারে, ডোন্ট লুজ হোপ। পয়সা নেই, কিছু নেই, তাহলে কি আছে? আমার কিছু না। You can make it. That's it. মিঠুন দাকে সবাই তোমার প্রশংসা করছে, তোমার ফিটারনিটির লোকজন, এবং তার সাথে সাথে আমার দেখে তোমার প্রচুর টুইট করে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কি বলবে এই সকলে তোমার আপামর। cutting across party lines. অভিনেতা থেকে নেতা। Mamata Banerjee has sent you in Rajya Sabha and Pranab Narendra Modi Mukherjee has also. written letters for you couple of times. Cutting across party lines. People are appreciating. Thank you to both of them. But I myself voluntarily went for this. I do not blame anyone for that. But thank you for choosing me. Now also, I don't want to say of this thing, but many of us for my party. But I somehow still standing, not yet accepted. Yes. বাংলার এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, জুনিয়র চিকিৎসকরা একটা আন্দোলন করছেন পুজোর মুখে, কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়? কারণ আপনি একদিকে অভিনেতা, পরবর্তী সময় আপনাকে আপনার নেতা হিসাবে দেখেছি। আমি এটাকে দেখছি, জাস্টিস মাস্ট বি ডান, দ্যাটস ইট। এটা যদি জাস্টিস থেকে বেরিয়ে যায়, দেন দিস উইল বিকাম এ হ্যাবিট, ইট উইল বিকাম এ ইজি প্রে, উইমেন উইল বি ইজি প্রে। দ্যাট শুড নট হ্যাপেন। We must, all of us must see to that justice must be done. যতক্ষণ না জাস্টিস হবে, এই জিনিসটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ইট উইল বি ইজি প্রে, উইমেন উইল বি নট সেফ এনিমোর। এটা তো কাকে উৎসর্গ করেছে? কাকে উৎসর্গ করেছে? ফিল্মে মোটামুটি সবকিছু অ্যাচিভ করে ফেলেছে। শো মাস্ট গো অন। এই ন্যারেটিভটা কি এখনো থাকবে না? আপামর। Cutting across party lines. অভিনেতা থেকে নেতা। Mamata Banerjee has sent you in Rajya Sabha and Pranab Narendra Modi Mukherjee has also. written letters for you couple of times. Cutting across party lines. People are appreciating. Thank you to both of them. But I myself voluntarily went for this. I do not blame anyone for that. But thank you for choosing me. Now also, I don't want to say of this thing, but many of us for my party. But I somehow still standing, not yet accepted. Yes. বাংলার এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, জুনিয়র চিকিৎসকরা একটা আন্দোলন করছেন পুজোর মুখে, কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়? কারণ আপনি একদিকে অভিনেতা, পরবর্তী সময় আপনাকে আপনার নেতা হিসাবে দেখেছি। আমি এটাকে দেখছি, জাস্টিস মাস্ট বি ডান, দ্যাটস ইট। এটা যদি জাস্টিস থেকে বেরিয়ে যায়, দেন দিস উইল বিকাম এ হ্যাবিট, ইট উইল বিকাম এ ইজি প্রে, উইমেন উইল বি ইজি প্রে। দ্যাট শুড নট হ্যাপেন। We must, all of us must see to that justice must be done. যতক্ষণ না জাস্টিস হবে, এই জিনিসটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ইট উইল বি ইজি প্রে, উইমেন উইল বি নট সেফ এনিমোর। এটা তো কাকে উৎসর্গ করেছে? কাকে উৎসর্গ করেছে? ফিল্মে মোটামুটি সবকিছু অ্যাচিভ করে ফেলেছে। শো মাস্ট গো অন। এই ন্যারেটিভটা কি এখনো থাকবে নাকি এবার ধীরে ধীরে কাজ থেকে নিজেকে উইথড্র করে? কাজের ব্যাপারে আমি অনেকবার বলেছি কি এখন আমি হেলথ চুজি,
আমাকে যতক্ষণ না এতটুকু দেয় কোনো সাবজেক্ট দেন আই ডোন্ট ডু ইট। আগের মতো সেই স্ট্যামিনাও নেই আর করতেও পারি না। তবুও আপনাদের আশীর্বাদে এখনো একটা তেলেগু ফিল্ম করছি ওই প্রবাস ফৌজি, 4টে বাংলা বই, 3টে হিন্দি বই এখনো অংশ। এটা তো কাকে উৎসর্গ করেছো? পরিবারের লোকের সঙ্গে কাকে কথা dedicate হয়েছে, করবে? কাকে ডেডিকেট করলে এবং পরিবারের লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা হয়েছে। পরিবারের লোককে আমার পুরো ফ্যান্স পৃথিবীতে তাদের ডেডিকেট। दादा दादा एक चर्चा अभी चल रही है कि जिस समय आपको पद्म भूषण मिला और फिर दादा साहब फाल्के, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और आप बीजेपी में हैं, ये भी चर्चा कई कुछ जगहों से चल रहा है कि क्या इसके लिए आपको कुछ सुविधा मिला है बीजेपी में रहने के कारण? क्या मिला है? सुविधा कुछ मिला है बीजेपी के रहने के कारण, क्योंकि सेंट्रल में मैंने भी सुविधा किसी से लिया नहीं, मैं लेता भी नहीं हूँ। आई डो नॉट टेक ऑब्लिगेशंस, माय फाइट अलोन। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि पार्टी में हूँ तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। মিঠুনদা, আমরা একটু বাংলায় প্রধানমন্ত্রী বলছেন আপনার সাফল্যে বাংলার প্রতি সন্তানের সাফল্যে তিনিও গৌরবান্বিত। আজকে প্রধানমন্ত্রী কথা বলছেন, টুইট করেছেন। কি বলবো বলুন, I have great respect and love for Mr. Narendra Modi, the Prime Minister. I met him personally so many times. He's a fantastic man, fantastic human being. Till you know him, you will go. But personally, I met so many times. He's a gem of a man. মমতা কি ফুল দেবে? না, আমি কেন বলবেন? কেন বলবেন? আমি তো অবশ্যই শুনতে পারি। আপনি তো রাজ্যকে মাথা আপনি বাঙালি, পুরো বাঙালিকে গর্বিত করলেন। উনি ফিল করবেন না এটা? আমার মনে হয় না। যাই হোক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দ্যাট। এটা পার্সোনাল ব্যাপার, করলো না করলো। মিঠুনদা, আজকেও দাদা? শুটিং ফ্লোরেই রয়েছে, সীমান ভার্সেস সীমাতে শুটিং। আজ আমি আরেকটা জিনিস, আপনি আগের ইন্টারভিউতেই বলেছেন, আপনার যখন সানডে ইন্টারভিউ করলাম, যে এখন আপনার কাজের খিদেটা আছে। অনেক চরিত্র আছে যেগুলোতে অভিনয় করা হয়নি, এই ফালকে পাওয়ার পর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান, তারপর কি খিদেটা আরো বেড়ে গেল? শুটিং ফ্লোরেই আছে। এরকম না, তবে পেলে করবো, নইলে করবো না। পেলে করবো, নইলে করবো। যদি কোনো ভালো সামথিং ডিফারেন্ট দ্যান হোয়াট আই হ্যাভ বিন ডুইং, একটু হাঁটতে হলে করবো। আপনার হিরোইনরা যারা, মমতা শঙ্করের রিয়াকশন আমরা নিয়েছি, ঋতুপর্ণা, দেবশ্রী রায়, প্রত্যেকে বললেন যে মিঠুনদার সঙ্গে কাজ করা এবং বাকিদের সঙ্গে কাজ করা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, ইটস এ লার্নিং প্রসেস। এবং মমতা শঙ্কর বললেন যে এটা বড় প্রাপ্তি আমাদের মৃগয়ার, এটা মৃগয়াকে ডেডিকেট করা। Momota herself is a fantastic actress. She's been very humble. Yeah, learning process. আমার থেকেও কি শিখবে? ও she herself is a great actress. আর দেবশ্রীর সাথে আমার ফ্যামিলি রিলেশন একটা আছে। ওকে রাগিয়ে দিই, রাগিয়ে দিলে গালাগাল খেতে হয়। আমাকে ঝাল খাইয়ে দেয় বলে। শাস্ত্রীর ফ্লোরেও যেটা হয়েছে। এই পাঁচ দশকে আপনার 5 দশকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় তিনিও আপনার প্রতিক্রিয়া করেছেন। ঋতুপর্ণা সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিক্রিয়া। আপনাকে এই যে পুরস্কার পেয়েছেন তাতে তারাও খুব গর্ববোধ করছে। I feel honored because আমার কলিগ, আমার সহকর্মীরা আজকে অনেক ফিল করেন। এর থেকে বড় প্রাপ্য কি আছে বলুন? It's something great, it's something... আমি বলছি না, আমি খুব ডাম্বাউন্ডেড হয়ে গেছি, এখনো কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। এই 5 দশকে আপনার 5 দশকে ইন্ডিয়ান মুভি কতটা ম্যাচিওর হলো, কোয়ালিটি ওয়াইজ ইন্ডিয়ান মুভি কতটা প্রোগ্রেস করলো, নাকি 70s 80s 90s কিভাবে দেখেন? নাকি আগে বেটার মুভি হতো? দেখুন, টেকনিক্যালি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে চেঞ্জ হয়েছে, বাট পিকচারের ইমোশনটা একই থেকে যাবে। কেননা মহাভারত আর রামায়ণের আগে কোনো স্টোরি নেই। এখন মহাভারতের স্টোরিকে আপনি রোবট বানিয়ে করুন, বা রামায়ণের কোনো চরিত্রকে আপনি সাজিয়ে গুজিয়ে আয়োজন হিরো করে দিন। এই দুটো আমাদের উপর না, আমাদের গড বুকের পাশে আর কোনো ইমোশন নেই। ওই জন্য ইমোশন চেঞ্জ হল, টেকনিক্যালি টেস্ট আপনার কোয়ালিটি কোয়ালিটি দ্যাটস টেকনিক্যালি বিকজ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে চলে গেছে। দাদা, আপনার আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যা পরিস্থিতি, এখন কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে রাজনীতি সামনে বারে বারে আসছে, এখন ইন্ডাস্ট্রিরও খুব একটা ভালো অবস্থা নেই অর্থনৈতিকভাবে।
কিভাবে দেখছেন, কি বলছেন, কারণ আপনার উপরে তো অনেক বড় দায়িত্ব এটা, যে এই লেগাসিটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। দেখুন, খুব দুঃখের ব্যাপার, পলিটিক্স ইনভলভ হয়েছে। আমি 30 বছর বোম্বে মজদুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলাম, 30 বছর। আর সেই ইউনিয়নটা শুরু করেছিলাম 7,000 টাকা দিয়ে। আর যখন আমি ছাড়লাম তখন ব্যাংকে ছিল 30 কোটি টাকা। এখন সেই ইউনিয়নের কাউকে কোনো পয়সা দিতে হয় না, বিয়ের জন্য নয়, ফ্রি হেলথ, মেডিকেল তো আছেই, পড়াশোনা আছে। এমনকি আপনারা যদি দেখে থাকেন কোনো একটা শোতে একদিন সারেগামাতে যেসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তার মধ্যে 3 জন, একটি মেয়ে, 2 ছেলে, তাদের বাবা মা দুজনেই মারা গেছিল। তাদের ইউনিয়ন বড় করে বিয়ে দিয়েছে। তারা এখন আইটি পড়াশোনা করে। তাদের কাছে দাদা মানে সামথিং গডলি ফিগার, কিন্তু ওসব বাড়ি কথা। কিন্তু কোনো পলিটিক্সকে আসতে দিন কেন? তখন একটা চিত্রপট শাখা ছিল। চিত্রপট শাখা মানে বালাসাহেব ঠাকুর। সবাই জানেন কি বালাসাহেব ঠাকুর আমাদের ছেলের মতো সময়। তো সেখানেও আমি স্যার দাঁড়িয়ে বুঝি আমরা এগুলো পুরনো বারে বারে আসছে, এখন ইন্ডাস্ট্রিরও খুব একটা ভালো অবস্থা নেই অর্থনৈতিকভাবে। কিভাবে দেখছেন, কি বলছেন, কারণ আপনার উপরে তো অনেক বড় দায়িত্ব এটা, যে এই লেগাসিটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। দেখুন, খুব দুঃখের ব্যাপার, পলিটিক্স ইনভলভ হয়েছে। আমি 30 বছর বোম্বে মজদুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলাম, 30 বছর। আর সেই ইউনিয়নটা শুরু করেছিলাম 7,000 টাকা দিয়ে। আর যখন আমি ছাড়লাম তখন ব্যাংকে ছিল 30 কোটি টাকা। এখন সেই ইউনিয়নের কাউকে কোনো পয়সা দিতে হয় না, বিয়ের জন্য নয়, ফ্রি হেলথ, মেডিকেল তো আছেই, পড়াশোনা আছে। এমনকি আপনারা যদি দেখে থাকেন কোনো একটা শোতে একদিন সারেগামাতে যেসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তার মধ্যে 3 জন, একটি মেয়ে, 2 ছেলে, তাদের বাবা মা দুজনেই মারা গেছিল। তাদের ইউনিয়ন বড় করে বিয়ে দিয়েছে। তারা এখন আইটি পড়াশোনা করে। তাদের কাছে দাদা মানে সামথিং গডলি ফিগার, কিন্তু ওসব বাড়ি কথা। কিন্তু কোনো পলিটিক্সকে আসতে দিন কেন? তখন একটা চিত্রপট শাখা ছিল। চিত্রপট শাখা মানে বালাসাহেব ঠাকুর। সবাই জানেন কি বালাসাহেব ঠাকুর আমাদের ছেলের মতো সময়। তো সেখানেও আমি স্যার দাঁড়িয়ে বুঝি আমরা এগুলো পুরনো যেন না দেখে আমরা চাই না। উনি ইমিডিয়েটলি সেটাকে দুটো ভাগ করে দাও, তোমার সমাজকে করো, মিডিলকে করতে দাও। আর এখনো পর্যন্ত ওখানে রাজনীতির চোখে আমরা অ্যাক্টার্স হই কি নন অ্যাক্টার্স, মানে টেকনিশিয়ান, আমরা রাজনীতিতে ঢুকতে দিই। আর কলকাতা এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট, টলিউড এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট। এভরিথিং ইজ পলিটিক্স। কেন এটা হয়েছে? কেন এখানকার টেকনিশিয়ানরা জাগে না? কেন তারা জেগে বলে না যে পলিটিক্সটাকে এখন বাদ দিয়ে পাবে সব কিছু? আর পলিটিক্স যেখানে থাকবে সেখানে পলিটিক্স আগে আসবে, কারণ তাদের স্বার্থটা তো আগে আসবে, রাজনীতির স্বার্থ আগে আসবে, তারপর টেকনিশিয়ানদের স্বার্থ আসবে। এই যে এত সব ঘটনা হয়ে গেল কেন হচ্ছে? ওয়াই? বিকজ অফ ফ্রাস্ট্রেশন। ফ্রাস্ট্রেশন ফর হোয়াট? ফ্রাস্ট্রেশন ফর হোয়াট? তাহলে সেইখানে আপনি যখন বাধা দিচ্ছেন, কেন আমাদের ওখানে তো হয় না এগুলো? আমাদের এত মেম্বার্স, কিন্তু কেউ তো বলেন আমি চাকরি পাচ্ছি। ওখানে একটা রেগুলেশন করা আছে, 1 থেকে 30 এই সিরিয়ালে সবাই কাজ করে। 30 শেষ হলে বলে 31। সেই জন্য যেখানে দেয়ার ইজ নাথিং কখনো। আর আমি বলতাম কি, যদি তোমরা বন্ধ করো সেদিন আমি ছেড়ে দেবো, যেদিন তোমরা স্ট্রাইক করবে সেদিন ছেড়ে দেবো। দেয়ার উইল বি নো স্ট্রাইক। কাজ বন্ধ করবে না। এক কাজ যেমন বন্ধ হলে তাহলে 1 শিফটের কাজ করবে, 1 শিফটের করবে না। আর যখন হয়ে যাবে শেষ, 1 শিফটের কাজ করে এটা পূরণ করে দেবে। বিশ্বাস আমার প্রোগ্রেসিভ, এত প্রোগ্রেসিভলি আমরা কাজ করেছি। এখন সেই ইউনিয়নে চলছে, আরো বড় হয়ে চলছে। আমি অ্যাক্টার্স ইউনিয়ন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। আমি মজদুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আবার অ্যাক্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট
সাইমেলটেনিয়াসলি এই দুটোকে চালিয়েছি, একটা রিচ একটা পুয়ার। There is no clash, there is no politics. যতক্ষণ না পলিটিক্স যাবে ততক্ষণ প্রবলেম। এখন তো ছোট ছোট দেখছেন, you take a very huge thing, টাইম আসলে দিন বুঝতে পারবেন। ইন্ডিয়ান আর্টসের প্রতি আপনার সাজেশন? বলুন। Sir, you mentioned a very important part about politics entering every aspect of the industry. You mentioned Balasaheb Thackeray and how he, sort of agreed to what you said. But and from what you mentioned, from the times that you made your debut with the art house film, your own political journey also is very interesting, and from across ideology. So how do you sort of balance the two? How do you say no to politics within the industry while being a part of politics? It's a very important skill that perhaps many could learn. I do not mix up politics and films. Ever. If I do films, I'll only do films. बीच में अगर माइक लेके बोलेंगे पॉलिटिक्स करने वाला, और जब पॉलिटिक्स करता हूँ तो फिल्म की लिए बात करें, I just stop. So this thing I maintain. I work with actors, they are my opposition. But आप उनसे पूछिएगा कि 1 मिनट 1 सेकंड भी क्या दादा ने पॉलिटिक्स की बात की है, तो you have to maintain that. If you don't maintain, you mix up, and mix up means problem. দাদা ইন্টারভিউতে বলুন। Any regrets? আর 40 বছর কাটানোর পর any regrets? Number one. And number one, একটু frankly, যে আপনি কি মনে করেন যে আপনি আপনার এই পাওয়ার হাউস অফ পোটেনশিয়াল এটাকে আপনি জাস্টিস করেছেন? Would have achieved much more quality. Recently, I think I'm doing justice. তারপর সব দিকে তাকিয়ে Recently, because I have been more concentrated on startup. Then a superstar, when you become a superstar, then it is a much more hard work to hold on to this position. इस सुपरस्टार को पकड़ के रखने का ये और एक स्ट्रगल है। उसको स्ट्रगल किया, उसको जीता, फिर मेगा स्टार बना, मेगा स्टार तो वो भी एक स्ट्रगल। ये चलता गया और आज जिस जगह मैं पहुंचा हूँ, आप लोग भी बोलते हैं कि लिविंग लेजेंड क्या क्या सब बड़े बात। बाकी रह गया रिग्रेट्स। रिग्रेट्स तो बहुत है लाइफ में, but I cannot mention them. रिग्रेट्स है, रिग्रेट्स क्यों नहीं रहेगा? GPS signal lost. जिंदगी अगर है तो रिग्रेट्स दादा, Any film related regrets? no. दो तीन ऐसे मोड़ आपकी लाइफ में जिंदगी में, एक जोर से 2-3 ऐसे मोड़ आपकी लाइफ में जिंदगी में जो मोड़ आपको इस स्तर तक यहाँ पर लाए, उनके बारे में बताओ। मोड़ हाँ। Turning point. Turning point. हमारे जीवन में मेरी जिंदगी में अगर शुरू से बोलने जाऊँ सर और भी मेहनत है। 2-3 बड़े मोड़। এমন কোনো স্মৃতি মনে পড়ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, কোনো স্মৃতি जब আছে? मैं शुरू किया नोबडी, कोई C ग्रेड एक्टर बना नोबडी, कोई B ग्रेड बना तभी भी नोबडी, फिर B ग्रेड से A ग्रेड में हीरोइन सब रिक्रूट कर दिया, नहीं काम करेगा मैं नोबडी। फिर जीनत अमान जी केम फॉर माय रेस्क्यू, she said why not, he is such a good looking man, I will work। कोई जो जीनत थी मेरा पहले A ग्रेड में आने के उसको तोड़ा, उसके बाद नेवर टर्न बैक। সব হিরোইন কাম। দাদা আজকে ফালকে পাওয়ার পর লাস্ট জিজ্ঞাসা করছি, ফালকে পাওয়ার পর এরকম কোনো মানুষ যাকে মিস করছেন যিনি পৃথিবীতে নেই, এরকম কেউ My রয়েছে? dad and my mom were both very kind person, but they are not there. But I'm very sure they are up there smiling. গোটা দেশ জুড়ে মিঠুন চক্রবর্তীর ফ্যানেরা রয়েছে। শেষ প্রশ্ন, ফ্যানেদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন পুজোর মুখে? ডেডিকেট করে দিন আপনারা। পুজো They all hands are now dedication in, they all are Falke award winner. পুজোর মুখে কিছু, পুজোর কোনো শুভেচ্ছা বার্তা? সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা। थैंक यू दादा। থ্যাংক না, আমি কেন বলবেন? কেন বলবেন? আমি তো বলছি শুনতে। আপনি তো রাজ্যকে মাথা আপনি বাঙালি, পুরো বাঙালিকে গর্বিত করলেন। উনি ফিল করবেন না এটা আমার মনে হয় না। যাই হোক, I don't want to get into that. এটা personal ব্যাপার।
করলো না করলো মিঠুন দা আজকেও দাদা? শুটিং ফ্লোরেই রয়েছে সিমান ভার্সেস সিমাতে দেখুন, শুটিং। আজ আমি আরেকটা জিনিস আপনি আগের ইন্টারভিউতেই বলেছেন, আপনার যখন সানডে ইন্টারভিউ করলাম যে এখনো আপনার কাজের খিদেটা আছে, অনেক চরিত্র আছে যেগুলোতে অভিনয় করা হয়নি। এই ফালকে পাওয়ার পর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান, তারপর কি খিদেটা আরো বেড়ে গেল? শুটিং ফ্লোরেই আছে। এরকম না, তবে পেলে করবো নইলে করবো না, পেলে করবো নইলে করবো, যদি কোনো ভালো সামথিং ডিফারেন্ট দ্যান হোয়াট আই হ্যাভ বিন ডুইং, একটু হাঁটতে হলে করবো। আপনার হিরোইনরা যারা মমতা শঙ্করের রিয়াকশন আমরা নিয়েছি, ঋতুপর্ণা, দেবশ্রী রায় প্রত্যেকে বললেন যে মিঠুনদার সঙ্গে কাজ করা এবং বাকিদের সঙ্গে কাজ করা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, ইটস এ লার্নিং প্রসেস। এবং মমতা শঙ্কর বললেন যে এটা বড় প্রাপ্তি আমাদের মৃগয়ার, এটা মৃগয়াকে ডেডিকেট করা। Momota herself is a fantastic actress. She's been very humble. She is learning process. আমার থেকেও কি শিখলো ও, she herself is a great actress. আর দেবশ্রীর সাথে আমার ফ্যামিলি রিলেশন একটা আছে, ওকে রাগিয়ে দিই, রাগিয়ে দিলে গালাগাল খেতে হয়। আমাকে ঝাল খাইয়ে দেয় বলে। শাস্ত্রীর ফ্লোরেও যেটা হয়েছে, এই পাঁচ দশকে আপনার 5 দশকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় তিনিও আপনার প্রতিক্রিয়া করেছেন। ঋতুপর্ণা সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিক্রিয়া। সকলে আপনাকে এই যে পুরস্কার পেয়েছেন তাতে তারাও খুব গর্ববোধ করছে। I feel honored because আমার colleague, আমার সহকর্মীরা আজ অনেক ফিল করেন, এর থেকে বড় প্রাপ্য কি আছে বলুন? It's something great, it's something... আমি বলছি না, আমি খুব dumbfounded হয়ে গেছি, এখনো কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, দেখছেন তো, বলছি আপনার। এই 5 দশকে আপনার 5 দশকে ইন্ডিয়ান মুভি কতটা ম্যাচিওর হলো, কোয়ালিটি ওয়াইজ ইন্ডিয়ান মুভি কতটা প্রোগ্রেস করলো, নাকি 70s 80s 90s কিভাবে দেখেন, নাকি আগে বেটার মুভি হতো? দেখুন, টেকনিক্যালি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে চেঞ্জ হয়েছে, বাট পিকচারের ইমোশনটা একই থেকে যাবে, কেননা মহাভারত আর রামায়ণের আগে কোনো স্টোরি নেই। এখন মহাভারতের স্টোরিকে আপনি রোবট বানিয়ে করুন, বা রামায়ণের কোনো চরিত্রকে আপনি সাজিয়ে গুজিয়ে আরেকজন হিরো করে দিন, এই দুটো আমাদের উপর না, আমাদের গড বুকের পাশে আর কোনো ইমোশন নেই, ওই জন্য ইমোশন চেঞ্জ হয়নি, টেকনিক্যালি টেস্ট আপনার কোয়ালিটি কোয়ালিটি দ্যাটস টেকনিক্যালি ইট ইজ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে চলে গেছে। দাদা, আপনার আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যা পরিস্থিতি, এখন কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে রাজনীতি সামনে বারে বারে আসছে, এখন ইন্ডাস্ট্রিরও খুব একটা ভালো অবস্থা নেই অর্থনৈতিকভাবে। কিভাবে দেখছেন, কি বলছেন? কারণ আপনার উপরে তো অনেক বড় দায়িত্ব এটা, যে এই লেগাসিটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। দেখুন, খুব দুঃখের ব্যাপার, পলিটিক্স ইনভলভ হয়েছে। আমি 30 বছর বোম্বে মজদুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলাম, 30 বছর, আর সেই ইউনিয়নটা শুরু করেছিলাম 7,000 টাকা দিয়ে, আর যখন আমি ছাড়লাম তখন ব্যাংকে ছিল 30 কোটি টাকা। এখন সেই ইউনিয়নের কাউকে কোনো পয়সা দিতে হয় না, বিয়ের জন্য নয়, ফ্রি হেল্প, মেডিকেল তো আছেই, পড়াশোনা আছে, এমনকি আপনারা যদি দেখে থাকেন কোনো একটা শোতে একদিন সারেগামাতে যেসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তার মধ্যে 3 জন, একটি মেয়ে 2 ছেলে, তাদের বাবা মা দুজনেই মারা গেছিল, তাদের ইউনিয়ন বড় করে বিয়ে দিয়েছে, তারা এখন আইটি পড়াশোনা করে, তাদের কাছে দাদা মানে সামথিং গডলি ফিগার, ওসব বাড়ি কথা, কিন্তু কোনো পলিটিক্সকে আসতে দিন। কেন? তখন একটা চিত্রপট শাখা ছিল, চিত্রপট শাখা মানে বালাসাহেব ঠাকুর, সবাই জানেন কি বালাসাহেব ঠাকুর আমাদের ছেলের মতো সময়, তো সেখানেও আমি স্যার দাঁড়িয়ে বুঝি আমরা এগুলো পুরো নদীর জন্য না ঢুকে আমরা চাই না, উনি ইমিডিয়েটলি সেটাকে দুটো ভাগ করে দাও, তোমরা সমাজের করো, মিডিল করতে। আর এখনো পর্যন্ত ওখানে রাজনীতির চোখে দিই, আমরা অ্যাক্টার্স হই কি নন অ্যাক্টার্স, মানে টেকনিশিয়ান, আমরা রাজনীতিতে ঢুকতে দিই। আর কলকাতা এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট, টলিউড এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট, এভরিথিং ইজ পলিটিক্স। কেন এটা হয়েছে? কেন এখানকার টেকনিশিয়ানরা জাগে না? কেন তারা জেগে বলে না যে পলিটিক্স কাকে এখন বাদ দিয়ে পাবে সব কিছু?
আর পলিটিক্স যেখানে থাকবে সেখানে পলিটিক্স আগে আসবে, কারণ তাদের স্বার্থটা তো আগে আসবে, রাজনীতির স্বার্থ আগে আসবে, তারপর টেলিভিশনদের স্বার্থ আসবে। এই যে এত সব ঘটনা হয়ে গেল কেন হচ্ছে? ওয়াই? বিকজ অফ ফ্রাস্ট্রেশন। ফ্রাস্ট্রেশন ফর হোয়াট? ফ্রাস্ট্রেশন ফর হোয়াট? তাহলে সেইখানে আপনি যখন বাধা দিচ্ছেন, কেন আমাদের ওখানে তো হয় না এগুলো? আমাদের এত মেম্বার্স, কিন্তু কেউ তো বলেন আমি চাকরি পাচ্ছি না। ওখানে একটা রেগুলেশন করা আছে, 1 থেকে 30 এই সিরিয়ালে সবাই কাজ করে, 30 শেষ হলে বলে 31। সেই জন্য যেখানে দেয়ার ইজ নাথিং কখনো। আর আমি বলতাম কি, যদি তোমরা বন্ধ করো সেদিন আমি ছেড়ে দেবো, যেদিন তোমরা স্ট্রাইক করবে সেদিন ছেড়ে দেবো। দেয়ার উইল বি নো স্ট্রাইক। কাজ বন্ধ করবে না। এক কাজ যেমন বন্ধ হলে তাহলে 1 শিফটের কাজ করবে, 1 শিফটের করবে না। আর যখন হয়ে যাবে শেষ, 1 শিফটের কাজ করে এটা পূরণ করে দেবে। দিস ইজ আওয়ার প্রোগ্রেসিভ। এত প্রোগ্রেসিভলি আমরা কাজ করেছি। এখন সেই ইউনিয়নে চলছে, আরো বড় হয়ে চলছে। আমি অ্যাক্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমি মজদুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আবার অ্যাক্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। সাইমেলটেনিয়াসলি এই দুটোকে চালিয়েছি, একটা রিচ একটা পুয়ার। There is no clash, there is no politics. যতক্ষণ না পলিটিক্স যাবে ততক্ষণ প্রবলেম। এখন তো ছোট ছোট দেখছেন, you take a very huge thing, টাইম আসলে দিন বুঝতে পারবেন। Sir, you mentioned a very important part about politics entering every aspect of the industry. You mentioned Balasaheb Thackeray and how he, sort of agreed to what you said. And from what you mentioned, from the times that you made your debut with the art house film, your own political journey also is very interesting, and from across ideology. So, how do you sort of balance the two? How do you say no to politics within the industry while being a part of politics? It's a very important skill that perhaps many could learn. I do not mix up politics and films. Ever. এখানে রিলেশন আছে তারা সবাই জানে। If I do films, I'll only do films. আমরা এখন बीच में अगर माइक देके बोलेंगे पॉलिटिक्स करने वाला, और जब पॉलिटिक्स करता हूँ तो फिल्म की बात करें, I just stop. So this thing I maintain. I work with actors, they are my opposition.